నమస్తే వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ నేను గౌతమి ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు హూతీలపై విరుచుకుపడ్డ అమెరికా అగ్రరాజ్యం దాడుల్లో 31 మంది మృతి కులం గురించి మాట్లాడితే ఊరుకోనన్న నితిన్ గడ్కరీ కులం మతం ఆధారంగా గొప్ప వ్యక్తి కాలేరని వ్యాఖ్య చంద్రయాన్ 5 మిషన్ కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ 250 కిలోల రోవర్ ను ల్యాండ్ చేస్తామన్న ఇస్రో చైర్మన్ ఏపీలో 10వ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం విశాఖలో 29,000 మంది విద్యార్థుల కోసం 134 కేంద్రాలు యెమెన్లోని హూతీలపై అమెరికా భీకర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. అగ్రరాజ్య వైమానిక దళం చేసిన దాడుల్లో 31 మంది మృతి చెందగా 101 మందికి గాయాలయ్యాయి. రాజధాని సనా సహా పలు నగరాలపై అమెరికా యుద్ధ విమానాలు బాంబులు వర్షం కురిపించాయి. ఎర్ర సముద్రంలో నౌకలపై దాడులు ఆపేదాకా హూతీలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టంగా పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. వివక్షపై కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎవరైనా దీని గురించి మాట్లాడితే ఊరుకోనని స్పష్టం చేశారు. కులమతాలు, భాష తదితరాల ఆధారంగా సమాజంలో ఎవరిపైనా వివక్ష చూపరాదన్నారు. మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లో జరిగిన సెంట్రల్ ఇండియా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్నాతకోత్సవంలో గడ్కరీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నితిన్ గడ్కరీ మాట్లాడుతూ ఎవరు కులం, మతం, భాష ఆధారంగా గొప్ప వ్యక్తి కాలేరని, వారికి ఉన్న గుణాలను బట్టే గొప్పవారవుతారని విశ్వసిస్తానన్నారు. అందుకే ఎవరిపైనా కులం ఆధారంగా వివక్ష ప్రదర్శించొద్దని తెలిపారు. తాను రాజకీయాల్లో ఉన్నా తన చుట్టూ చాలా విషయాలు జరుగుతుంటాయని, కానీ తాను మాత్రం తన దారిలోనే నడుస్తారని తెలిపారు. पण विशेषतः सकाळचा आज 22वा वर्धापन दिन आहे आणि या निमित्ताने सकाळच्या सर्व संपादकांना, वार्ताहरांना आणि वाचकांना आणि विशेषतः माझे मित्र प्रतापराव पवार, अभिजित पवार या सगळ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की सकाळवर कुठल्याही पक्षाची छाप नाही आहे आणि याचं कौतुक मी महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात एकदा केलं होतं. कारण वर्तमानपत्रावर कुठल्या तरी राजकीय नेत्यांची किंवा पक्षाची छाप असते. सगळ्यात महत्त्वाचं सकाळचं कॉन्ट्रीब्युशन जर महाराष्ट्रात कोणतं असेल तर कृषी क्षेत्राकरता सकाळनी विशेषतः महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून ज्या शेतकऱ्यांनी उत्तम काम केलं त्या सगळ्यांचे प्रयोग आणि त्याची माहिती त्यांच्या ॲग्रोवनच्या रूपाने त्यांनी जनतेसमोर आणली आणि अनेक शेतकऱ्यांना उत्तम चांगलं काम करण्याची प्रेरणा दिली. आपल्या नागपूरमध्येही पण या 22 वर्षात अतिशय उत्तम आणि चांगलं काम त्यांनी केलं. याबद्दल मी सकाळला आणि त्याच्या उज्ज्वल भविष्याकरता खूप खूप शुभेच्छा देतो. केतकी आपल्या नागपूरची आहे. मला आठवतं खूप वर्षापूर्वी तिची जेव्हा सुरुवात होती तेव्हा चित्रपटाचं नाव मी विसरलो, आपल्या नागपूरच्याच लोकांनी केला होता. चांगला चित्रपट होता. हा आता त्याचं शूटिंग पाहायला मी तेलंगखेडी तलावाच्या जवळ, तो माझे चुलत मदन गडकरी पण त्या ह्याच्यात होते. अतिशय उत्तम चित्रपट होता आणि त्यात तिने उत्कृष्ट काम केलं होतं. ते अतिशय उत्तम गायिका आहे. आईकडनं तिला याचा वारसाही मिळालेला आहे आणि त्यामुळे आज संपूर्ण मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये तिने आपल्या गायनाची छाप पण पाडलेली आहे. आज आपण सगळेजण इतक्या मोठ्या संख्येने तिचं गाणं ऐकण्याकरता उपस्थित आहात. ही एका नागपूरकर कलाकारांना आपण सगळ्यांनी ते दाद दिलेली आहे, याबद्दल सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा. हा हॉल जेव्हा भरतो तेव्हा याचा सगळ्यात जास्त आनंद मला होतो. कारण हा हॉल बनवत असताना याची क्षमता 800 लोकांची असली पाहिजे असं महानगरपालिकेत सगळ्यांचं मत होतं आणि मी त्या मताला ओव्हररूल करून 2250 लोकांची कॅपॅसिटी या हॉलमध्ये केली. त्यावेळी आणि हा हॉल बनत असताना इथल्या खुर्चीपासून एक एक खिळा याच्याकरता मी 10 ते 15 वेळा इथे इन्स्पेक्शन करून गेलो आणि हा हॉल आता हे सगळे लाईट, लाऊडस्पीकर, AC, सोलरवर चालतो आहे आणि देशातला अतिशय उत्तम चांगला हॉल आहे आणि जेव्हा भरतो तेव्हा माझ्या मनाला खूप शांती मिळते. तुम्ही आज एवढ्या मोठ्या संख्येने ते उपस्थित आहात आणि केतकीचं गाणं ऐकतात
याबद्दल तुम्हा सर्व रसिकांचं अभिनंदन, शुभेच्छा. सकाळला शुभेच्छा आणि केतकीलाही पण तिच्या उज्ज्वल भविष्याकरता खूप खूप शुभेच्छा. मी तिला विनंती केली की मी 2-3 गाणं ऐकणार, कारण मला अजून कार्यक्रमाला जायचं आहे. तर माझ्या आवडीची गाणी तिला सुचवली आहे, ती ऐकून मी जाणार आहे. చంద్రునిపై పరిశోధనలకు ఉద్దేశించిన చంద్రయాన్ 5 మిషన్ కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని ఇస్రో చైర్మన్ వి నారాయణన్ వెల్లడించారు. ఇస్రో చైర్మన్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయనను బెంగళూరులో సన్మానించారు. ఆయన అంతరిక్ష శాఖ కార్యదర్శిగా కూడా వ్యవహరిస్తుండడం గమనార్హం. కాగా చంద్రయాన్ 5 మిషన్ కు 3 రోజుల క్రితమే ఆమోదం లభించిందని, చంద్రయాన్ 2 లో 25 కిలోల బరువు ఉన్న రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ ను చంద్రుడిపై తీసుకువెళ్లగా, చంద్రయాన్ 5 లో 250 కిలోల రోవర్ ను తీసుకెళ్తామని ఆయన మీడియాతో తెలిపారు. 2027లో చంద్రయాన్ 4 మిషన్ ను ఉపయోగించనున్నారు. చంద్రుడిపై ఉన్న మట్టి నమూనాలను తీసుకురావడం ఆ మిషన్ ప్రధాన లక్ష్యం. చంద్రయాన్ 5 ను జపాన్ సాయంతో నిర్వహిస్తామని నారాయణన్ తెలిపారు. నేటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10వ తరగతి పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా 134 కేంద్రాల్లో 29,927 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నారు. పరీక్ష ప్రారంభానికి గంట ముందు నుంచే విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఇప్పటికే 2 ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. విద్యార్థులు వాళ్ల తల్లిదండ్రులతో పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద సందడి నెలకొంది. వారికి మనోధైర్యం చెప్పి పిల్లల్ని పరీక్షకు పంపించారు. మరింత సమాచారాన్ని మా విశాఖ ప్రతినిధి అందిస్తారు. 10వ తరగతి పరీక్షలు విశాఖ జిల్లాలో ప్రశాంతంగా మొదలయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పిల్లలందరూ సమయానికే పరీక్షా కేంద్రాలకైతే చేరుకున్నారు విత్ హాల్ టికెట్స్తో. ముఖ్యంగా అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద మొబైల్ ఫోన్లను నిషేధించిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రతి కేంద్రం వద్ద కూడా 144 సెక్షన్ అయితే కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా 10వ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అది పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే ఒక అతి ముఖ్యమైన పరీక్షలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చాలామంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకి ధైర్యం చెప్పి పరీక్ష హాల్లో కూడా పంపించడం జరిగింది. కొంతమంది పేరెంట్స్ అలాగే టీచర్స్ మనతో ఉన్నారు. సార్ మీరు చెప్పండి, పిల్లలకి ఎలాంటి ధైర్యం చెప్పారు? 10th క్లాస్ అంటే చాలా క్రిటికల్ టైం కదా. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు పరీక్ష రాసేటువంటి 10th క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. అలాగే ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ యొక్క విద్యార్థులకు వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి అందరికీ మనోధైర్యాన్ని నింపి ఈరోజు ఎగ్జామ్ సెంటర్ దగ్గరికి అందరూ కూడా రావడం అనేది జరిగింది. మీరు పిల్లల్ని ఎలాగ ట్రైన్ చేశారు? ఒత్తిడి లేకుండా ఎలాగ ధైర్యం చేశారు? అంతా బాగుందండి. ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ అబ్బాయి రాశారు, తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయి రాస్తుంది. బాగుంది. అంతా టీచర్స్ చాలా బాగా చెప్పారు. నారాయణ స్కూల్ అండి, సీతంధార. కానీ టీచర్లు అందరూ కూడా సహాయం చేస్తూ చాలా బాగా చదివిస్తూ పిల్లల మట్టి చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. పేరెంట్స్గా మీరు చెప్పాల్సిన ధైర్యం కొంత ఉంటుంది కదా. చెప్పామండి, అంటే స్టడీ అవర్స్ కూడా చాలా బాగా చేస్తూ ఇంట్లో చదివించుకుంటూ మా బాధ్యతగా తల్లిదండ్రులు. కానీ టీచర్లు కూడా చాలా ఉందండి. అది టీచర్లు కూడా మాస్టర్లు గారు కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాట్సాప్లో పెడుతూ పిల్లలు చదివిస్తూ ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్తూ అన్నీ బాగా చేశారు. బాగా అదే టెన్షన్ పడకుండా ధైర్యంగా ఉండమను సార్, బాగా రాయమను. అంటే పిల్లలు తినడం మానేస్తారు పరీక్షలు వస్తున్నాయి కదా, మీకు అలాంటి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది? అలాంటి ఇబ్బంది పెట్టినాయి. వాళ్ళకి మనం టెన్షన్ పెడితే వాళ్ళకి టెన్షన్ పడతారు. పదో తరగతి పరీక్షలకు విశాఖ జిల్లా యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు యాజమాన్యాల పరిధిలోని 448 పాఠశాలల నుంచి 28,523 మంది విద్యార్థులు రెగ్యులర్ గా, మరో 1,404 మంది ప్రైవేట్ గా పరీక్షలకు హాజరు కానున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లాలో 134 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. 134 మంది సిఎస్లు, 134 మంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్లు, 14 మంది రూట్ ఆఫీసర్లు, మరో 14 మంది అసిస్టెంట్ రూట్ ఆఫీసర్లను పరీక్షలు పర్యవేక్షణ నిమిత్తం కేటాయించారు. ప్రతి కేంద్రంలో సరిపడా ఇన్విజిలేషన్ సిబ్బందిని నియమించారు. అవసరమైన పక్షంలో వినియోగించుకునేలా అనకాపల్లి జిల్లా నుంచి 240 మంది ఉపాధ్యాయులను రిజర్వ్ లో ఉంచారు. పరీక్షల్లో ఎటువంటి మాస్ కాపీయింగ్ కు తావు లేకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. కేంద్రాలను తనిఖీ చేసేలా 5 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలను నియమించారు. కాగా పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నారు. పరీక్షా కేంద్రానికి 100 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న జెరాక్స్ కేంద్రాలను మూసివేసేలా జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలిచ్చారు.
దేవాలయాలు హిందూ సమాజాన్ని మేలుకొల్పే శక్తి కేంద్రాలని, వాటి పరిరక్షణ బాధ్యత ప్రతి హిందువుపై ఉందని ఆర్ఎస్ఎస్ సహప్రాంత కార్యవాహ మాలపాటి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. విశాఖలోని అక్కయ్యపాలెం పోర్టు స్టేడియంలో జరిగిన ఆర్ఎస్ఎస్ మహానగర్ సంగీత్లో ఆయన ముఖ్య వక్తగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ధర్మరక్షణ కోసం ఆర్ఎస్ఎస్ 100 ఏళ్లుగా చేస్తున్న కృషిని వివరిస్తూ భవిష్యత్తులో తలెత్తే సవాళ్లను సమర్థంగా తిప్పికొట్టేందుకు సన్నద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. స్వయం సేవకులో ఉండి ధర్మరక్షణకు పాటుపడడం ఈశ్వరీయ కార్యమని, దానికి మనమంతా గర్వపడాలన్నారు. ఎకనామిక్ రెవల్యూషన్ దేవాలయం, ఎకనామికల్ రెవల్యూషన్. గత 2000 సంవత్సరాలుగా మీరు గమనించండి, ఏ నగరములో అయితే ఒక దేవాలయం ఉందో ఆ దేవాలయం ఉన్న నగరము ఇప్పటి వరకు ఎకనామికల్గా ఫెయిల్ కాలేదండి. మధుర అయినా, కంచి అయినా, హరిద్వార్ అయినా, కాశీ అయినా, రామేశ్వరం అయినా, శ్రీశైలం అయినా, ఈ దేశంలో 100 నగరాలు దేదీప్యమానంగా 2000 సంవత్సరాలుగా వెలుగొందుతున్నాయి ప్రశాంతంగా. కేవలము తీర్థయాత్రల కారణంగా వచ్చిన ప్రజల కారణంగా బతికేస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ట్రీనీటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ నాగవెంకట సత్యేంద్ర మాట్లాడుతూ, మేధాశక్తి నైపుణ్యానికి మన దేశం పెట్టింది పేరని గుర్తు చేస్తూ, ఏ పని చేసినా భారతదేశం గర్వించేలా చేయాలన్నారు. భారతీయతను ముందుకు తీసుకువెళ్లడమే మన లక్ష్యమన్నారు. నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. నేను నా పిల్లలకు కానీ, నా తోటి సహచరులకు కానీ, మా ఆఫీసులో పనిచేసే తోటి ఉద్యోగులకు కానీ ఎవరికైనా చెప్పేది ఒకటి: మనం ఏ పని చేసినా కానీ శ్రద్ధగా పని చేయాలి, నైపుణ్యంతో పని చేయాలి, క్వాలిటీతో పని చేయాలి. ఇవాళ ఈ దేశానికి కానీ మనకు కానీ అదే ఒక ముఖ్యమైన క్రెడిబిలిటీ కానీ స్టేటస్ని కానీ తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం. మమ్మల్ని, మాతో పాలు పంచుకున్న అందరినీ, ఇక్కడ ఉన్న తోటి కార్యవర్గ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఇదే ఉద్దేశంతో ఆలోచించమని, ఇదే భావనతో భారతీయతని, భారతదేశాన్ని ముందుకెళ్లాలనే ఒక ఆలోచనని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లి భారతదేశాన్ని ఎంతో గొప్పగా మన కళ్ళతో, మన జీవితాలలో మనం చూసుకోవడానికి అందరం తోడ్పడాలని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మేరా భారత్ మహాన్ అన్న మాట అన్నపడల్లా ప్రతిసారి మనసు పులకరిస్తుంది. సో అదే మాట చెప్తూ నా ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. మేరా భారత్ మహాన్, జై హింద్. ఈ కార్యక్రమంలో మహానగర్ సంఘచాలక్ పివి నారాయణరావు, సహ సంఘచాలక్ బీసీ అగర్వాల్, పెద్ద ఎత్తున స్వయం సేవకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద సేఫ్టీ గడ్డర్ను లారీ ఢీకొనడంతో పైన ఉన్న రైల్వే ట్రాక్ పక్కకి జరిగింది. అదే సమయంలో ఆ మార్గంలో వస్తున్న గూడ్స్ రైలు వచ్చింది. అయితే ట్రాక్ పక్కకి జరిగిన విషయాన్ని గుర్తించిన గూడ్స్ లోకో పైలట్ వెంటనే రైలును నిలిపివేశారు. దీంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటన కారణంగా రైలు ప్రయాణాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయవాడ నుంచి విశాఖ వెళ్లే రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. కసింకోట వద్ద గోదావరి, విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లను నిలిపివేశారు. ఎలమంచిలిలో మహబూబ్ నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ ను నిలిపివేశారు. కొంత సమయం తర్వాత మరో ట్రాక్ పై నుంచి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. దెబ్బతిన్న రైల్వే ట్రాక్ కు సిబ్బంది మరమ్మతులు చేపట్టారు. తిరుమల శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో టోకెన్ల దందా నడుస్తోంది. విజిలెన్స్ సిబ్బంది అవినీతికి పాల్పడుతున్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వస్తున్నా టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటూ భక్తులు మండిపడ్డారు. శ్రీవారి మెట్టు నుంచి తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యంత్రాంగం కొన్ని నెలలుగా రోజుకు కేవలం 3000 టోకెన్లే జారీ చేస్తోంది. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే వారాంతాల్లోనూ అదే రీతిలో టోకెన్లు ఇస్తోంది. అయితే ఈ టోకెన్ల కోసం సుమారు 10,000 మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారి మెట్టు వద్దకు పోటెత్తారు. ఉదయం 6 గంటలకే భక్తులు భారీగా తరలి రావడంతో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలోని పంపు హౌస్ వద్ద బ్యారికేడ్లతో భక్తుల వాహనాలను విజిలెన్స్ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. కానీ ఆటోలను మాత్రం ముందుకు అనుమతించారు. దీంతో భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బ్యారికేడ్లతో పాటు సెక్యూరిటీ సిబ్బందిని తోసుకుంటూ శ్రీవారి మెట్టుకు చేరుకున్నారు. తిరుపతి ఎస్వి వేదిక్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలలో చిరుతల సంచారం ప్రజలలో వణుకు పుట్టిస్తుంది. యూనివర్సిటీ చుట్టూ సీసీ కెమెరాలు, 2 బోన్లు ఏర్పాటు చేసి 3 నెలలు అవుతున్నా ఇంతవరకు ఒక్క చిరుత కూడా చిక్కలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే తాజాగా వేదిక్ యూనివర్సిటీలో సేద తీరుతున్న ఓ చిరుత విద్యార్థుల కంటపడింది. తరచూ భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ తిరుగుతున్నామని విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది వాపోతున్నారు. అధికారులు మరింత చొరవ తీసుకుని చిరుతలను బంధించాలని విద్యార్థులు కోరారు. ఉన్నాయిలేనా వాళ్ళు వేసున్నారు వస్తుంది కానీ
దాన్నే చూస్తానే కదా నాకు కానీ అండి అబ్బా కొత్తగా ఇదైతే పర్వాలేదు కానీ అది ఆ మత్తులో ఉంటుంది ఎప్పుడు అంతే అది ఎప్పుడు మత్తులోనే ఉండదు అదే అది అంతే మీరు ఏం పెరుకు మీరు ఏం చేస్తారనేసి హాయిగా పడుకునింది కదా దానికే హాయిగా పడుకుంటుంది అది మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోండి దాన్ని లైట్ వేసి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మీరు రాదులే అట్టంతా రాదు అది మత్తులోనే ఉండదు ఎప్పుడు అటు వచ్చాడుకుంటే అజ్జుడ దానికి మత్తు పాపం పోండ్రా అంటుంది కాళ్ళు లేపుతుంది కొంచెం తల్లి అదే చెప్తా అండి అదే హాయిగా తినేసి హాయిగా పడుకున్నది పాపం లేయ్యా కొద్దిగా ఫోటో అన్న తీసుకుంటావా నువ్వు పడుకుంటేట అంతే అది లేచింది బా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రతిష్ట మరోసారి వైరల్ కావడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. మరో నెలలో 100ఏళ్ల వేడుకలకు సన్నద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఒక ప్రొఫెసర్ రాసిన లేఖ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఏయూ కొత్త వీసీగా ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర్ వచ్చిన కొద్ది రోజులకే విద్యార్థులు భోజనాలు బాగోలేవంటూ రోడ్డెక్కడం మర్చిపోకముందే హిందీ ప్రొఫెసర్ ఒకరు విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ కి లేఖ రాయడం ఇప్పుడు ఏయూలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏయూలో గత 9 నెలలుగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు విపరీతంగా జరుగుతున్న ఆందోళనకరమైన పరిస్థితిని మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి తాను ఈ లేఖ రాస్తున్నాను అని సదరు ప్రొఫెసర్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్యకు మూల కారణం రిజిస్ట్రార్, రెక్టార్, డీన్లు సహా ప్రస్తుత అధికారులకు మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ పివిజిడి ప్రసాద్ రెడ్డి మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలే అని ఈ లేఖలో స్పష్టం చేయడం కలకలం రేపుతోంది. గత వీసీ ప్రసాద్ రెడ్డి బాధితులు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం హయాంలో కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుత అధికారులు ఇంకా గత వీసీ నీడలోనే పనిచేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ బాధితులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను గత ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జి శశిభూషణ్ తిరస్కరించారు. దీని ఫలితంగా విస్తృతమైన అసంతృప్తి, నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది. అంతేకాకుండా ప్రసాద్ రెడ్డి దుశ్చర్యలపై ప్రభుత్వ చర్య తీసుకోకపోవడం, ప్రసాద్ రెడ్డికి విధేయులైన వారి పట్ల ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ అనుకూల పరిస్థితి మరింత తీవ్రతరం చేశాయి. స్థానిక ఎంపీ భరత్, ఎమ్మెల్యేలు కూడా బాధిత ప్రజలు ఫిర్యాదులను విస్మరించారు. ఇది అసంతృప్తిని మరింత పెంచింది. డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ఫేషి, ఉపకులపతి ఫేషితో సహా బోధనేతర పరిపాలన ప్రసాద్ రెడ్డి నియంత్రణలో ఉందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీని వలన పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం లోపించింది. ప్రతి సమాచారం మరియు కదలికలను నిమిషాల్లోనే ప్రసాద్ రెడ్డికి నివేదించడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుత వీసీ రాజశేఖర్ ఏయూ వర్గాలకు అందుబాటులో లేకపోవడం సర్వత్ర విమర్శలకు తావితీస్తుంది. ఆయనకు ఎవరైనా కలవాలి అంటే 2 రోజుల ముందుగానే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పడం అరాచకమని చెప్పాలి. గతంలో ప్రసాద్ రెడ్డి నిర్వహించిన 3 అంచెల భద్రతా వ్యవస్థను ప్రస్తుత వీసీ కూడా కొనసాగిస్తున్నట్లుగానే ఉందనే భావన విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి ఉంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మద్దతు ఉన్న అన్ని బోధనేతర అధికారులను కీలక పదవుల నుంచి తొలగించి సరైన వ్యక్తులను నియమించాలని ఆ లేఖలో కోరారు. పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి నిజాయితీ గల ప్రొఫెసర్లతో డీన్ పదవులను భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. ఏయూ టీడీఆర్ హబ్ నుండి అన్ని అక్రమ పరిశోధన ప్రవేశాలను రద్దు చేయాలి. పరిపాలన విభాగంలో అవినీతి అధికారులపై వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి. ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ రెడ్డి దుష్ప్రవర్తనలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రిజిస్టర్, రెక్టార్లను తొలగించాలని సదరు లేఖలో డిమాండ్ చేశారు. గత వీసీ ప్రసాద్ రెడ్డి చేసిన అవినీతిపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని ఈ లేఖలో కోరారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు టీకే విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. రాజమండ్రిలో గల పార్టీ కార్యాలయంలో జిల్లాలో రోజు ఒక నియోజకవర్గాన్ని సమీక్షిస్తూ సమావేశాలు జరపడం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగానే జిల్లా అధ్యక్షుడు గోపాలపురం నియోజకవర్గం పార్టీ కేడర్తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పదవుల కోసం పార్టీని పట్టుకుని వేలాడొద్దని కుండబద్దలు కొట్టారు. ఇలాంటి వారికి పార్టీలో ఇక చోటు లేదంటూ ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పార్టీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి, నాయకులకి, కేడర్కి అందరికీ ఒకే హెచ్చరిక. రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు. ఆయన పదవుల కోసం, ఏదో పోస్టుల కోసం వచ్చే వాళ్ళని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించకండి. ఎవరైతే పార్టీ అభివృద్ధి కోసం పార్టీని డెవలప్ చేసి పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళనే ఆహ్వానించండి.
ఏదో పదవి సంపాదించి విజిటింగ్ కార్డు వేసుకుని జేబులో పెట్టుకుని డ్రామా కట్టే వాళ్ళు మాత్రం పార్టీకి దూరంగా ఉంచండి అని చెప్పి మన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అదే భారతదేశం అంతా వర్తిస్తుంది, ముఖ్యంగా ఈస్ట్ గోదావరిలో కూడా వర్తిస్తుంది. ఈస్ట్ గోదావరిలో కొంతమంది వ్యక్తులు పూర్వం మేము ఏదో అధికార ప్రతినిధులు చేసాం, పిసిసి సెక్రటరీలు చేసాం, పిసిసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేసుకుంటాం, వాళ్ళందరూ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డరే. వాళ్ళెవరు కూడా ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో లేరు. వాళ్ళకి మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, మీరు కూడా వచ్చి పార్టీ జనజీవన శ్రావంతిలో కలిస్తే మీకు కూడా సముచితమైన స్థానం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. లేకపోతే మీకు పార్టీకి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు, మీరు ఏం చేసినా పార్టీ బాధ్యత కాదు అని సందర్భంగా వారందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నారు. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేటలో 10వ తరగతి పరీక్షలు రాసేందుకు తొలి రోజు విద్యార్థులు గంట ముందే పరీక్షా కేంద్రాలకు హాజరయ్యారు. ఇక్కడి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, పలు ప్రైవేటు పాఠశాలలతో పాటు కాట్రావులపల్లి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ నందు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద ఉదయం నుంచే విద్యార్థుల సందడి కనిపించింది. పరీక్షలు రాసేందుకు వచ్చిన విద్యార్థులను హాల్ టికెట్, ఇతర సామాగ్రిని గేటు వద్ద ఇన్విజిలేటర్, పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించి పరీక్షా కేంద్రాలలోకి అనుమతి ఇచ్చారు. జగ్గంపేట మండల పరిధిలో 1146 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరవుతున్నారని ఎంఈఓ ఆర్ స్వామి తెలిపారు. అలాగే నియోజకవర్గంలోని కిర్లంపూడి, గండేపల్లి, జగ్గంపేట మండలంలో 10వ తరగతి పరీక్షలు రాసేందుకు విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గంలోని 3 మండలాల్లో ఎమ్మెల్యే జారె ఆదినారాయణ విస్తృతంగా పర్యటించారు. ముందుగా ములకలపల్లి మండలంలో SREGS SC సబ్ ప్లాన్ ద్వారా మంజూరైన 1,30,00,000 నిధులతో సీసీ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం అన్నపురెడ్డిపల్లి మండలంలో 1,69,00,000, చండ్రుగొండ మండలంలో 1,68,00,000 నిధులతో చేపట్టిన సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ 10 కోట్ల వ్యయంతో దళితవాడల్లో అభివృద్ధి పనులు చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈరోజు చంద్రగొండ మండలంలో ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నిధులు మంజూరికి గాను ఈరోజు సీసీ రోడ్ల యొక్క శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఈ మండలంలో చంద్రగొండ గ్రామానికి సంబంధించింది 17 రోడ్లకు గాను 82 లక్షల రూపాయలు, అదేవిధంగా గానుగపాడుకి 5,50,000, మధుకూరు గ్రామానికి 30,50,000, అదేవిధంగా పోకలగూడెం 5 లక్షలు, అదేవిధంగా రావికంపాడుకి 15 లక్షలు, రేపల్లెవాడికి 10 లక్షలు, అదేవిధంగా తిప్పనపల్లి గ్రామానికి 20 లక్షలు, మొత్తం 1,68,00,000 రూపాయలు ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నిధుల కింద ఇవ్వడం జరిగింది. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా 10 కోట్ల రూపాయలకి శాంక్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఉన్నటువంటి సబ్ ప్లాన్లలో ఎక్కువగా దళిత వాడలలో రోడ్లు లేక ఇరుకిరికి రోడ్లతో, అదేవిధంగా మట్టి రోడ్లతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి చూడటం జరిగింది. తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లా జయశంకర్ కాలనీలో గల ఓంకారేశ్వర ఆలయం 3వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయంలో మంగళచరణం, గంగా, గౌరీ, మహాగణపతి పూజ, స్వామి అమ్మవార్లకు రుద్రాభిషేకం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. బిక్కనూరు సిద్ధగిరి సదాశివ మహంత్ శివాచార్య స్వామీజీ ఆలయంలో దీపారాధన చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయం ఆవరణలో 20 మంది జంటలతో లోక కళ్యాణార్థం హోమం నిర్వహించారు. భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ధర్మశాల నుండి జయశంకర్ కాలనీ ఓంకారేశ్వర ఆలయం వరకు వీరశైవ లింగాయత్ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలు కలశాల ఊరేగింపు నిర్వహించారు. बोल गजानन भगवान की, बोल वल्लीनाथ सुब्रह्मण्येश्वर भगवान की, बोल नंदीश्वर भगवान की. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.